ایک بابا جی تھے غلام رسول بلیوں والے مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، اگر کسی نے ان کا نام سنا ہے۔ اب ان کی زندگی میں پھر اللہ نے جو بخت اور تمنگری کو کھولا، انہوں نے مدینہ منورہ کی بلیوں کی خدمت اپنے ذمہ لے لی۔ کہنے لگے کہ جہاں سے کوئی ہڈیاں ملتی تھیں، ہوٹلوں پہ جاتا تھا بابا، ہڈیاں لے کے آتا تھا، کسائیوں کے گوشت والوں سے بچے کچے چھچڑے گوشت وہ لاتا تھا اور بلیوں کو تلاش کرتا تھا اور بلیوں کو دیتا تھا۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ بابا جا رہا تھا اپنی خدمت پہ، ایک بلی بولی، کہنے لگی تجھے ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا تیرے اوپر وقت آئے گا کہ تو محسوس کرے گا کہ بس میں اب مدینہ سے نکال دیا جاؤں گا، جبکہ تو نے جنت البقیع میں دفن ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت ہم تیرے کام آئیں گے اور تیرا ساتھ دیں گے، ہم تیرے لیے دعائیں کریں گے۔ ہاں، اور ایسا آیا وقت، حکومتی قانون ہے، ان کو خبر ہے آل سعود کو کہ ہم نے کیسے قانون بنانے ہیں۔ تو کہنے لگے پھر ایسے حالات آئے کہ بس کہ شاید یہ نکال دیا جائیں، لیکن رب نے ایسی کریمی کی کہ وہ بچ گئے اور فیصلے بدل گئے، اور آج بابا جی قبرستان جنت البقیع میں سو رہے ہیں۔ عمل دیتا ہوں، یہ 5 بول ہیں جو اس کی ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھ لے، سارا سال حفاظت، برکت، راحت، عافیت، غیبی نظام، مرادیں پوری، برکتیں، رحمت۔ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس جو ہے یہ بندش کا علاج ہے۔ جو شخص اپنی کاروباری مرکز، دفتر، دکان، فیکٹری، زمین، وہاں سورۃ الناس صرف 11 بار پڑھے، صحیح، اول آخر درود پاک 3 بار، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 11 بار پڑھ کے پھونک مارے، بندش ٹوٹتی ہے۔ ایک عمل بتاتا ہوں سورۃ الناس کا، ہفتے اور منگل کے دن، ہفتے اور ساتوں کو بڑا تعلق ہے، صحیح، فجر کی وقت نماز ایک ساتھ تو ہے، وہ گزر جاتی ہے، پھر فجر ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے۔ مغرب ایک گھڑی ساتھ تو ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، کیا خیال ہے؟ ظہر کا وقت ایک ساتھ تو ہے کہ یہ ظہر کا، سحری ایک ساتھ تو ہے، افطاری ایک گھڑی ساتھ تو ہے کہ یہ ساتھ اب افطاری کی ہے، یہ سحری کی، اب کھانا بند کر دو، صحیح۔ منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، منگل کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد، اور ہفتے کے دن جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ اچھا، یہ وہ وظیفہ ہے، میں اس کو عمومی بھی بتاتا ہوں، لیکن اب آپ نے یہاں کہا ہے کہ بندش توڑنے کے لیے، ہر نماز کے بعد نہیں، صرف ظہر کے نماز کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، یا قادر ہو یا نافع ہو، ایک تسبیح پڑھے، پر پڑھے ایسے اللہ بندہ ہو، گڑ گڑا کے، اللہ ہو اور بندہ ہو، بہت طاقتور چیز ہے۔ یہاں ہر عمل، جتنے عمل میں بتا رہا ہوں، دعویٰ نہیں کروں گا، ہر عمل کے مستند ثبوت ہیں، مستند کتابوں سے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ اپنی ناواقفیت کو واقفیت میں لے آئے، اس کی ناواقفیت ہے۔ ہمارے لیے اعتراض کرنے والا بھی قابل احترام، تو یہ ہمارے بڑی بڑی مستند عملیات، مستند کتابوں سے یہ عمل ثابت ہیں، اور ان کی کتابوں میں ثبوت موجود ہیں، اور مخلوق خدا کو نفع مل رہا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا نہ ہو۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت ہے۔ میرے حضور نے، میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی بندہ اس کو یقین سے پڑھ لے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے
हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से। जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां उस ऐसे हटेंगी, और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। ये इन अल्लाह वालों के अमल हैं जिनके अंदर बरकतें हैं और जिनके अंदर खैरें हैं। और फिर फरमाया, अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो मौत या फिर तरह तरह की बलाओं और बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तला रहता है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके अकीके नहीं थे, मेरी दरखास्त करने पे उन्होंने 40 साल, किसी ने 60 साल और किसी ने उससे भी ज्यादा अकीके किए। बच्चे का अकीका, यह हज़रत फरमाते अगर नहीं करोगे तो तरह तरह की बीमारियां और मुश्किलात और मसाइल और परेशानियां जो हैं उसको हमेशा लगी रहेंगी जो अकीका नहीं करेगा। ये जिंदगी के सबक हैं जो ये हजरात हमें दे रहे हैं। अगला बहुत ही सुने, फरमाते हैं 4 चीजें शैतानी वसवसों से हैं। 4 चीजों का ताल्लुक शैतानी वसवसों से है। एक, मिट्टी खाना। तो कौन कहते हैं? हजरत इमाम मूसा काज़िम सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का फरमान अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। 4 चीजें इसका ताल्लुक शैतानी वसवसों से है और वो बंदे के ऊपर शैतान और जिन्नात और चीजें गालिब आ जाती हैं। एक, मिट्टी खाने वाला। दूसरा, खाली बैठे हुए मिट्टी या तिनके तोड़ने वाला। बंदा खाली बैठा ना, तिनके तोड़ रहा है या हाथ को मसरूफ रखा है, पेन बंद कर रहा है खोल रहा है, फिर मोबाइल का ढकना बंद कर रहा है खोल रहा है, हाथ मसरूफ रखा हुआ, किसी छेड़छाड़ कर रहा है खाली बैठा हुआ। अल्लाह वालों ने हमें जिंदगी का सबक दिया है। मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है यार, अब तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। वह कि 4 चीजों से शैतानी वसाविस पैदा होते हैं और फिर शैतान इसके अंदर घर कर जाता है और जिन्नाती शैतानी तूफान, बंदिशें, परेशानियां, नाकामियां। ये किसने बयान किया? हजरत इमाम मूसा काज़िम ने। मैं सबसे पहले मिट्टी खाना, दूसरा खाली बैठे हुए मिट्टी या तिनके तोड़ते जाना, तीसरा नाखून को दांतों से काटना, हर वक्त मुंह में नाखून और दांत काटना, और चौथा दाढ़ी चबाना, अपनी दाढ़ी को दांतों के नीचे चबाना या अपनी दाढ़ी के बाल को दांतों के अंदर ले जाना। फरमाया ये वो चीज है, ये वो चीज है, ये वो चीज है कि जिसकी वजह से शैतानी वसाविस इसके अंदर घर कर जाते हैं और ये शैतान का साथी बन जाता है। दरूद पाक पढ़ें।
फरमाया जो दाढ़ी को कंघा करता है उसको रोजी फराग होती है, बुखार जाता रहता है,